A very good morning, students. Today we are going to learn the functions and role of financial system. Now, before starting our today's topic, we have a quick revision of our last session. In the last session, we have discussed Indian financial system. As you know, that Indian financial system is divided into two major groups. The first one that is organized sector and the second one that is unorganized sector. In organized sectors, we have a particular authorities who are going to deal the whole financial system in a proper manner. Means there is rules and regulations, there is a controlling channel, and the authorities have power to control or to strengthen the flow of money in the market. Now, as compared to formal system, in unorganized sector, there is no authorities, no rules and regulations, and but of this, there is no question of controlling system. Now, today we will discuss about the role, or we can say that functions of financial system. Now, as far as your examination is concerned, this point is very important. So, now pay attention over here. The first function of financial system is link the saver and investors. Now, financial system play a role of bridge between the savers and investors. આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટમાં લર્ન કરી ગયા છીએ that mobilize the savings. તો મોબિલાઇઝ તમારા સેવિંગ્સને મોબિલાઇઝ કરવા માટે first and foremostly financial system need to provide a proper link, and with the help of that link the savers are going to invest their money, and the needer or the person who is in need of the fund get immediately access the fund which the saver is going to invest. So, financial system provide a proper link between savers and investors, and with the help of this formal link, they are able to fulfill their goals and objectives. The second point, mobilizing and allocating the savings. The major function of financial system, that is to mobilize the savings. Means the financial system is going to move your savings from one sector to another sector, as well as a proper allocations of your savings. Basically, જે સેવર હશે કે જે લોકો the person who want to invest, એ લોકો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી પોતાના ફંડને કોઈ પણ એક ફોર્મલ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે. નાઉ it is a duty of any financial system, that is to mobilize the savers fund in a proper manner. એટલે હવે જે ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ છે એની ડ્યુટીમાં આવશે કે ફંડને પ્રોપર મેનરમાં મૂવ કરે. કોઈ પણ એક સેક્ટરમાં જો તમારું ફંડ તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો તો એમાં ગ્રોથના ચાન્સીસ મિનિમમ થઈ જશે, એમાં રિટર્નના ચાન્સીસ મિનિમાઇઝ થઈ જશે, પ્લસ ધ રિસ્ક ફેક્ટર ઇઝ મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ. હવે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટર પાસે એટલી કેપેસિટી નથી કે એક વખત ઇન્વેસ્ટ કર્યા પછી પોતાના ફંડને એક સેક્ટરમાંથી બીજા સેક્ટરમાં ટ્રાન્સફર કરે. બટ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ, તમે કોઈ પણ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ યુઝ કરો છો, સપોઝ તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમારા મનીને ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તો હવે જે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હશે,
હવે જે તમારા મની હશે એ તમારે મૂવ નથી કરવાના, એ તમારે ક્યાંય અલોકેટ નથી કરવાના, પણ તમારી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની કે જેના થ્રુ તમે ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે, હવે એ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમની ડ્યુટીમાં આવશે કે તમારા ફંડને ડિફરન્ટ સેક્ટર્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરે, એને મૂવ કરે પ્રોપર મેનરમાં, કે જેના બેસિસ ઉપર રિસ્કનો જે ક્રાઇટેરિયા છે દેટ વિલ બી મિનિમાઇઝડ. સો સેકન્ડ વન, that is a major role of financial system, that is to move and a proper allocation of the investors saving into a proper end, and that end gives the maximum return with the minimum risk. The third point, that is promotes saving, encouraging savings. Now this is again very important function. તમે જે ઇન્વેસ્ટર્સ છે એને એન્કરેજ જ નહીં કરો, એને સેવિંગ માટે તમારે ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી મોટિવેટ કરવા પડશે. તો એ મોટિવેશન દેટ ઇઝ ઇન ધ હેન્ડ ઓફ ફોર્મલ ફિનાન્શિયલ ગ્રુપ. હવે ફોર્મલ ફિનાન્શિયલ ગ્રુપ કયા બેઝિસ ઉપર મોટિવેટ કરશે? દેટ ઇઝ ટુ પ્રોવાઈડ મેક્સિમમ રિટર્ન, એન્ડ they promise the investors that the risk criteria will be minimum to minimum, and they give a crystal clear idea about the whole system through which you are going to have your investment. એટલે ફોર્મલ સિસ્ટમમાં જ્યાં સુધી જે તમારા ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ ઇન્વેસ્ટરને તમારી સિસ્ટમથી જ્યારે યુઝ ટુ થઈ જશે, એમને તમારી સિસ્ટમનો આઈડિયા આવી જશે, એમને તમે પ્રોપર રિટર્ન પ્રોવાઈડ કરતા હશો વિથ ધ મિનિમમ રિસ્ક, તો ડેફિનેટલી તમારા જે ઇન્વેસ્ટર્સ હશે એ એન્કરેજ થશે સેવ કરવા માટે. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી સેવિંગ મસ્ટ બી ધેર. હવે એક નોર્મલ એક્ઝામ્પલ આપું. બેંક અત્યારે સપોઝ એફડીના રેટ્સ ઇન્ક્રીઝ કરે છે. માર્કેટમાં અત્યારે એવા ન્યૂઝ આવે છે કે હવે બેંક રેટ, ધ એફડીઝ રેટ વિલ બી 8%. તો આ જે 8% તમને રિટર્ન મળવાનું છે, સો એ જ્યારે રિટર્ન હાઈ કરશે ત્યારે ડેફિનેટલી બેંક છે પોતાના ઇન્વેસ્ટર્સને એટ્રેક્ટ કરશે. હવે તમે બેંક પાસે એફડીની આખી પ્રોસેસ સમજવા માટે જશો તો એ તમને જે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ છે, જે પ્રોસેસ છે, એ ક્લિયર મેનરમાં કહેશે. એટલે જ્યાં પણ સેવિંગની પ્રોસેસ ઇઝી હશે, પ્લસ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ બધા ઇઝી હશે, પ્લસ રિટર્નની ગેરંટી હશે. જો આ જે છે દેટ ઇઝ પ્રમોટ્સ સેવિંગ, એ અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટરમાં નહીં થાય, કારણ કે એમાં કોઈ પણ જાતનું પ્રમોશન કરવામાં જ નથી આપતું, અને પ્લસ એના જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હશે એ નોર્મલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતાં પણ ઓર નોર્મલ કોઈ પણ અલ્ટરનેટિવ કરતાં પણ એના ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઈ હશે. એટલે ફોર્મલ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ થ્રુ તમે તમારા ઇન્વેસ્ટર્સને એટ્રેક્ટ કરી શકો છો એક પર્ટિક્યુલર સિસ્ટમમાં ઓર એક પર્ટિક્યુલર યુનિટમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે. સો હવે ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમે શું કરવાનું છે કે જે પણ એના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ છે એ ક્લિયર ટર્મ્સમાં હોવા જોઈએ, પ્લસ બહુ વધારે પડતી જો કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોસેસ હશે તો ડેફિનેટલી તમારા ઇન્વેસ્ટર્સ એક પર્ટિક્યુલર યુનિટમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે એ ના પાડી દેશે. અને જે રિટર્નની ગેરંટી છે એ જો ઓથોરાઇઝડ પર્સન થ્રુ આપવામાં આવે તો ડેફિનેટલી યુ આર એબલ ટુ એટ્રેક્ટ યોર ઇન્વેસ્ટર્સ. નાઉ ધ ફોર્થ પોઈન્ટ, that is allocating funds among alternative uses and users. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે જેટલા ફંડ્સ અવેલેબલ હશે એ ફંડ્સનો સિંગલ યુઝ કરવો that is not advisable, because if you are using your fund in
a single manner or a single use is there of your fund, then the return will be minimum and the risk criteria will be maximum. So financial system through you are able to allocate your savings. સપોઝ મારે 5 લાખ રૂપીઝ ઇન્વેસ્ટ કરવા છે કોઈ પણ એક ફોર્મલ સિસ્ટમમાં, તો ડેફિનેટલી મારી પાસે ઘણા બધા અલ્ટરનેટિવ્સ અવેલેબલ છે. મારી પાસે ફિનાન્શિયલ માર્કેટ્સ અવેલેબલ છે, ફિનાન્શિયલ સિક્યુરિટીઝ આર ધેર, ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ આર ધેર. સો ધ ઓપ્શન્સ આર ધેર. સો આઈ એમ એબલ ટુ allocate my savings or my investment into different options. હવે ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી જે ફંડને યુઝ કરે છે એ સેક્ટરનું પોતાનું રિટર્ન મેક્સિમાઇઝ થવું જોઈએ. બેઝિકલી તમે 5 લાખ રૂપીઝને કોઈ એક જ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરો છો, ઓનલી અ સિંગલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ધેર, દેન યુ આર નોટ એબલ ટુ એન્હાન્સ યોર રિટર્ન. તમે તમારા રિટર્નને એન્હાન્સ નહીં કરી શકો. બટ જો તમારી પાસે ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે, જો તમારી પાસે ફોર્મલ સિસ્ટમમાં પ્રોપર મેનરમાં અલ્ટરનેટિવ્સ અવેલેબલ છે, દેન વી આર એબલ ટુ મિનિમાઇઝ આર રિસ્ક એન્ડ મેક્સિમાઇઝ આર રિટર્ન. The fifth one arranges efficient and equitable allocation of credit. આ પોઈન્ટ આપણે કોઈ પણ બિઝનેસ પર્સનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારીએ છીએ. હવે સપોઝ બિઝનેસ માટે હું કોઈ પણ એક બિઝનેસને રન કરું છું અને મારે ક્રેડિટ મારા બિઝનેસને રન કરવા માટે મને અત્યારે રિક્વાયર્ડ છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે કોઈ પણ બિઝનેસ છે એ કેશ ઉપર ચાલતો જ નથી. 100% કેશ પોસિબલ જ નથી. બિઝનેસ પર્સનને 70-30ના રેશિયોમાં કેશ ઓર ક્રેડિટના રેશિયોમાં પોતાના બિઝનેસને રન કરવાનો હોય છે. તો હવે અહીંયા જે ક્રેડિટ ઓપ્શન તમે સિલેક્ટ કરો છો, દેટ ઇઝ બોરોડ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો છો, તો એમાં પણ તમને પ્રોપર એફિશિયન્ટ એન્ડ ઇક્વિટેબલ અલોકેશનનું ઓપ્શન ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ આપે છે. મીન્સ તમે બેંક થ્રુ પણ તમારું ક્રેડિટ ફંડને રેઝ કરી શકો છો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લોન્સ. દેન આફ્ટર માર્કેટમાંથી પણ તમે ડિરેક્ટલી બોરોડ ફંડ રેઝ કરો છો, દેટ ઇઝ બાય ઇશ્યુઇંગ ડિબેન્ચર્સ. દેન આફ્ટર ડિફરન્ટ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ આર ધેર. સપોઝ આઈસીઆઈસીઆઈ છે, આઈડીબીઆઈ છે, આઈએફસી છે, તો એના થ્રુ પણ તમે તમારા બોરોડ ફંડને રેઝ કરી શકો છો. એટલે જ્યારે ક્રેડિટની વાત આવે, કારણ કે ક્રેડિટની સાથે એનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પણ અટેચ હશે જ, એટલે એ હવે બિઝનેસ પર્સનને જ્યારે તમે ક્રેડિટ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરો છો તો એની સાથે સાથે ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટની અમાઉન્ટ એ જો પ્રોપર મેનરમાં એફિશિયન્ટ મેનરમાં અલોકેટ કરેલી હશે તો ડેફિનેટલી તમારા જે એન્ડ યુઝર છે, દેટ ઇઝ યોર બિઝનેસ પર્સન will be have a profitable use of the credit funds. So કેશ ફંડનો તો પ્રોપર મેનરમાં યુઝ થઈ જશે, પણ ક્રેડિટ ફંડનો પ્રોપર મેનરમાં યુઝ કરવો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Now the sixth point, that is makes the availability of credit to all potential borrowers. Potential borrowers are those borrowers who wishes to get credits. એ લોકોએ હજી સુધી માર્કેટમાં બોરોડ ફંડ રેઝ નથી કરેલું, બટ દે વિશિસ ટુ રેઝ ધેર બોરોડ ફંડ ઇન અ માર્કેટ. તો હવે ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ પોટેન્શિયલ બોરોવર્સ ઉપર ફોકસ કરશે. હવે પોટેન્શિયલ બોરોવર્સ એટલે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ માર્કેટમાં ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરે છે, તો કોઈ પણ મર્ચન્ટ બેંક હશે તો એ પાર્ટીને હેલ્પ કરશે, એ બિઝનેસ પર્સનને હેલ્પ કરશે ડિબેન્ચર્સને પ્રોપર મેનરમાં ઇસ્યુ કરવામાં, પ્લસ એનો પ્રોપર મેનરમાં યુઝ કરવામાં. પ્લસ ડિફરન્ટ ફિનાન્શિયલ
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ ઓર સર્વિસીસ કે જે આપણને ફંડ પ્રોવાઈડ કરે છે. વેન્ચર કેપિટલ લઈ લો, લીઝ લઈ લો, હાયર પરચેઝ લઈ લો. સો ધીઝ આર ધ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ ઓર ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ થ્રુ વિચ અ બિઝનેસ પર્સન ઇઝ એબલ ટુ ગેટ ધેર ક્રેડિટ. તો now it is a duty of financial system that is to have a proper availability of credit to each and every class of borrowers. અહીંયા આપણે બોરોવરની અમાઉન્ટ ઉપર ફોકસ નથી કરતા અને કેપિટલ મીન્સ બોરોડ કેપિટલની સાઇઝ ઉપર પણ ફોકસ નથી કરતા. તમે કોઈ સ્મોલ સ્કેલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ડીલ કરો છો અને એને બોરોડ ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એ પણ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમમાં ફૂલફિલ થઈ જશે. તમે કોઈ એમએનસીમાં ડીલ કરો છો અને તમારે હ્યુજ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ છે, હ્યુજ ક્રેડિટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો અગેન એ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પણ અહીંયા સેટિસ્ફાઈડ થઈ જશે. એટલે ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ છે એ બધાને એક ઇક્વલ પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેના થ્રુ તમે તમારા ક્રેડિટને રેઝ કરી શકો છો. તમે કોઈ પણ નેચરના બિઝનેસમાં એંગેજ છો, તમારા બિઝનેસની સાઇઝ ગમે તે હોય, વેધર ઇટ ઇઝ સ્મોલ, મીડિયમ ઓર લાર્જ, તમારી ફંડની સાઇઝ ગમે તે હોય, બટ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ ઈચ એન્ડ એવરી પોટેન્શિયલ બોરોવરને ઇક્વલ પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેના બેઝિસ ઉપર બધા બોરોવરની જે બેઝિક નીડ છે એ ઇઝીલી ફૂલફિલ થઈ જાય. નાઉ ધ 7th point, financial system accelerate the rate of economic development. It is quite obvious that economic development of any country is highly dependent upon the financial system which they are using. મેક્સિમમ ફોર્મલ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમનો જો પ્રોપર મેનરમાં યુઝ થતો હશે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં તો ડેફિનેટલી ઇકોનોમિક ગ્રોથ, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ એ પર્ટિક્યુલર કન્ટ્રીનું હાઈ લેવલનું હશે. તમે કોઈ પણ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીની ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમને જજ કરશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે જ્યારે કોઈ પણ રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ, કોઈ પણ સિસ્ટમેટિક મેનરમાં ફંડ પ્રોપર મેનરમાં જો ફ્લો થતો હશે તો ડેફિનેટલી ઇકોનોમિકનું ડેવલપમેન્ટ છે એ એન્હાન્સ થશે. એક નોર્મલ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોઈ પણ કન્ટ્રીની ઇકોનોમીમાં જો ફિનાન્સ ઓર વી કેન સે ધ સપ્લાય ઓફ મની, જો મનીની સપ્લાય તમે પ્રોપર મેનરમાં કંટ્રોલ કરી શકતા હોય, તમે મનીની સપ્લાયને તમારા ઇકોનોમીમાં પ્રોપર મેનરમાં તમે જો એને ફ્લો કરી શકતા હશો તો ડેફિનેટલી ઇકોનોમિકનો જે ગ્રોથ છે એ એન્હાન્સ થશે. હવે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, દેટ ઇઝ ફિનાન્શિયલ મિનિસ્ટર અને ગવર્મેન્ટ પાસે ઓથોરિટી છે કે ઇન્ડિયન ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમમાં મનીની સપ્લાયને રિસ્ટ્રિક્ટ પણ કરી શકે અને એના ફ્લોને એન્હાન્સ પણ કરી શકે. હવે આ કેવી રીતે કરશે? મનીની સપ્લાયને ઇન્ક્રીઝ કરવી હોય તો એ રૂપીઝ તો માર્કેટમાં મૂકી નહીં દઈએ કે આપણા બધાના ઘરે 5-5 હજાર તો મોકલાવશે નહીં કે ચલો અમે મનીની સપ્લાયને ઇન્ક્રીઝ કરી છે. બટ બેંક રેટ્સ, હોમ લોન રેટ્સ ઓર એની લોન રેટ્સ ડિક્રીઝ કરશે અને એફડી રેટ્સ પણ ડિક્રીઝ કરશે તો ડેફિનેટલી માર્કેટમાં મનીની સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થશે. ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે એક સેક્ટરમાં કોઈ પણ કન્ટ્રીના એક સેક્ટરમાં મનીનું બ્લોકેજ સ્ટક થઈ જાય છે, મની ત્યાં સ્ટક થઈ જાય છે, તો એ બ્લોકેજને રિમૂવ કરવા માટે પણ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ છે ઓર જે અંડરડેવલપ કન્ટ્રીઝ છે એ કન્ટ્રીમાં હજી પણ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ 2 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ થયેલી હોય છે. એમાં અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટરનો મેક્સિમમ રોલ હોય છે મનીની સપ્લાય ઉપર, એટલે જ ગ્રોથ એટલો બધો થતો નથી. બટ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીની તમે વાત કરો તો ડેવલપ કન્ટ્રીમાં ડેફિનેટલી અનઓર્ગેનાઇઝડ સેક્ટર
નો જે પ્રપોર્શન હશે એ મિનિમમ ટુ મિનિમમ હશે, અથવા તમે કહી શકો કે એમાં અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર ઇન્વોલ્વ જ નહીં હોય. નાઉ ધ 8th point, that is monitor the performance of investment. તમે કોઈ પણ સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, કે તમે કોઈ પણ LICની પોલિસી લીધી છે, અથવા તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે, તો ડેફિનેટલી તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એનું પરફોર્મન્સ તમે જજ કરી શકશો. એટલે ફોર્મલ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ તમે જે સેક્ટરમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે એ સેક્ટરની બધી જ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝીલી તમને પ્રોવાઈડ કરશે, અને એ ઇન્ફોર્મેશનના બેઝિસ ઉપર તમને આઈડિયા આવી જશે કે તમારું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ સેફ છે, એમાંથી તમને મેક્સિમમ રિટર્ન એનહાન્સ થાય છે, અથવા યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્વિચ ઓવર ટુ અનધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે તમારું જે ઓપ્શન તમે સિલેક્ટ કરેલું છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન, એ ઓપ્શનના બેઝિસ ઉપર વી આર એબલ ટુ જજ ઓર વી આર એબલ ટુ હેવ the analysis of our investment. The 9th one provides price related information to take financial decisions. તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની પ્રાઇસ, તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમને જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ તમે જનરેટ કરી શકો છો, પ્લસ તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની મેચ્યોરિટી, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન ઇઝીલી અવેલેબલ હશે. મીન્સ કોઈ પણ જાતનું મિસકમ્યુનિકેશન નથી, કોઈ પણ જાતની માલ પ્રેક્ટિસીસ કરવામાં નથી આવતી, કે જેના બેઝિસ ઉપર તમારા જે ઇન્વેસ્ટરનો જે ટ્રસ્ટ છે એ તમે પ્રોપર મેનરમાં બિલ્ડ કરી શકો છો. ફોર્મલ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમમાં ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી એથિક્સના બેઝિસ ઉપર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવે છે. હવે સપોઝ મેં કોઈ SIPમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે, દેટ ઇઝ સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન, અને એવરી મંથ હું 3000 રૂપીઝ એમાં ઇન્વેસ્ટ કરું છું, તો મને ખબર છે કે જે SIPમાં હું જે ઇન્વેસ્ટ કરું છું એ મારા ઇન્વેસ્ટેડ મની માર્કેટના કોઈ પણ શેર્સમાં, કે કોઈ પણ ડિબેન્ચર્સમાં, કે કોઈ પણ બીજા સેક્ટરમાં એનો યુઝ થતો હશે. હવે અત્યારે COVID-19ના બેઝિસ ઉપર અત્યારે આપણી ઇકોનોમીમાં થોડુંક રિસેશન થઈ ગયું છે, આપણી ઇકોનોમી અત્યારે પોઝિટિવ નથી, એટલે એટલો બધો ગ્રોથ તમને નથી જજ નથી થતો, અથવા તમે કરી નથી શકતા. તો હવે અત્યારે હું મારું જો SIPનું એનાલિસિસ કરવા બેસું તો ડેફિનેટલી મને આઈડિયા છે જ કે અત્યારે એમાં મને મિનિમમ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ મળતું હશે, અને સપોઝ મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નેગેટિવમાં પણ હોય. સો આ ઇન્ફોર્મેશન મને અત્યારે ઇઝીલી અવેલેબલ છે, બિકોઝ આઈ એમ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ફોર્મલ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ. એટલે ફોર્મલ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમનો બેનિફિટ એ જ છે કે તમારી પ્રાઇસ રિલેટેડ કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ રિલેટેડ કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે, સો દેટ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ક્લિયર ટુ ઈચ એન્ડ એવરી વન, એન્ડ દેટ ઇઝ ઇઝીલી અવેલેબલ ટુ અસ. Now the next point, that is provides finance through creation of credit in anticipation of savings. હમણાં આપણે જે 5th પોઈન્ટ એક્સપ્લેન કરેલો હતો એ સેમ પોઈન્ટ અહીંયા જ આપણે થોડુંક ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું. દેટ ઇઝ પ્રોવાઈડ ફિનાન્સ થ્રુ ક્રિએશન ઓફ ક્રેડિટ. ઘણી બધી વખત ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ નવા એવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલ્ટરનેટિવ્સ ક્રિએટ કરે છે કે જે તમારી રિક્વાયરમેન્ટને ઇઝીલી મેચ થઈ જાય. અહીંયા આપણે નોર્મલ એક્ઝામ્પલ આપશું. કોઈ પણ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ છે ને કોઈ પણ બુટિક છે, તો બુટિકમાં તમારી રિક્વાયરમેન્ટના બેઝિસ ઉપર તમને ગાર્મેન્ટ છે એ સ્ટીચ કરવામાં આવે છે, અને એનું મટીરિયલ તમે ચૂઝ કરી શકો છો. જ્યારે રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ હોય તો એ લોકોએ જે સ્ટીચ કરેલું હશે, એ લોકો પાસે જે મટીરિયલ જે અવેલેબલ હશે એ તમે યુઝ કરી શકશો, એમાં તમને ઓપ્શન નહીં મળે.
હવે અહીંયા શું થાય છે, ફોર્મલ ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમમાં ગવર્મેન્ટ ઘણી બધી ફિનાન્શિયલ અસેટ્સ છે ઓર ઘણી બધી ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ છે એ તમારી ક્રેડિટની રિક્વાયરમેન્ટના બેઝિસ ઉપર નવા કોઈ પણ ફંડ છે એ ક્રિએટ કરે છે, એના બેઝિસ ઉપર તમારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પે કરવાનું છે. સો અહીંયા પર્સનલાઇઝ્ડ તમારું સ્ટોક તમે ક્રિએટ કરી શકો, તમારી જ રિક્વાયરમેન્ટ, તમારી મેચ્યોરિટી એ બધું તમારે કહેવાનું છે, અને જેના બેઝિસ ઉપર ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ ઓર એની ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ gives a proper fund to the end user. I think it is clear in your mind. આજે આપણે 10 પોઈન્ટ્સ ક્લિયર કરેલા છે. હવે જ્યારે આપણો નેક્સ્ટ સેશન હશે ત્યારે આપણે રિમેનિંગ 5 પોઈન્ટ્સ ડીલ કરશું અને એક નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ આપણે ડિસ્કસ કરશું. બટ અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ માય સેલ્ફ, દેટ ઇઝ ટુ પ્રિપેર અ ક્વિક નોટ્સ તમે પ્રિપેર કરવા માંડજો કે જેના બેઝિસ ઉપર ઈચ એન્ડ એવરી સેશન તમે સમજી શકો અને પછી જ્યારે નેક્સ્ટ સેશન આવે ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ ન થાય. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઈચ એન્ડ એવરી વન. થેન્ક યુ સો મચ.